الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء الله السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء الله السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء الله السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائما بلا انقضاء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي
السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أثقل الأذقياء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أثقل الأذقياء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أثقل الأذقياء الله الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة.
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله. آمين آمين يا مولانا آمين. أجبنا من صوت داعين كما أجبت المرسلين محمد سيد الجميل. Sekian penampilan dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Pak Bupati bersama tim dari Kepresidenan bisa ke panggung. Dokumentasi siap semuanya untuk mengambil dokumentasi. Benar nih, berdiri duduk ya. Kasih Pak Bupati di tengah, geser lagi sini orang nih. Ini geser lagi. Ini. Jadi dong no petinya geser lah pecut. Geser aja. Awaknya menyesuaikan. Ya. Yang grup satu lagi mana? Menyesuaikan terus ini. Di tengah-tengah Pak, di tengah-tengah. Berarti kiri kanan santri. Ya, di tengah Pak Bupati dan ya, Pak Ustadz silakan. Yang saya menyesuaikan aja. Ya, geser sana lagi. Ya, yang ini bisa diisi di sini aja. Duduk aja, duduk kayak ini, berselah. Ada lagi yang tim jikir, satu lagi mana? Sini terus, cepat. Yang satu, gabung terus. Ini muat nih. Duduknya begini Dik, kayak dia duduknya, gini. Nih, yang belakang ini gini, bagus. Agak rapat badannya sedikit. Sisir-siri. Satu kanum. Hampir muat ya. Cepat Dek.
Ya, silakan menyesuaikan. Muat, muat sana lagi. Harus muat. Ya, sebelah kanan juga diisi. Yang sini aja, nggak usah lagi, udah di sini aja. Buat lagi barisan depan lagi boleh juga. Nah, depan lagi. Udah? Sini lagi, tunggu sini lagi. Jangan pun sana, sini lagi ya. Diri aja. Jangan terhalangi orang belakang, duduk. Rapat terus ini. Ya, kameramen siap. Oke, 3, 2, 1. Ya, ada slogannya buat ke arahan Pak Bupati ya. Ya, mulai siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan menyesuaikan kembali tempat semula. Dek, pasang mic yang Dek, yang dalam ini. Panitia bisa dibersihkan ini akuanya di atas panggung. Andrew pakai biar lain dong, biar empuk dah. Andrew pakai biar lain tuh. Patu batang ini bagus deh. Untuk itu mah. Ya laku dulu ya. Aman kan kalau di video dan ubah. Udah. Ini kan sudah mulai, Pak. Cut. Dah, Cut. Ya. Kami umumkan kepada tamu undangan yang masih berada di luar bisa bergabung ke Terata, itu baca kosong sebelah Bapak itu masih banyak kosong Teratanya. Ya.
kaki kan? Kan standby dulu. Kacung dah tuh kita. Yang terhormat penjabat Bupati Aceh Barat Daya, yang kami hormati staf ahli kepresidenan bidang hukum dan tata negara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, penceramah Maulid Dr. Tengku Umar Rafsanjani LCMA, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah bertepatan pada tanggal 14 Desember 2023 Masehi dengan tema meningkatkan mahabbah menuju insan yang berakhlakul karimah dimulai. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Tengku Mu'aliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat Nabi oleh Tengku Aulia Hermanda. Hadirin dimohon berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salamun alaika. Salawatullahi alaika Allah. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا الله يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. Kepada hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan penjabat Bupati Aceh Barat Daya yang terhormat Bapak Darman Saha SPD MM, disilakan. Tes 1 2. Masih bagus suara mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa sirli amri waluh untatam min lisani yafqahu qauli. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Dan alhamdulillah cuaca hari ini juga Allah berikan sangat bersahabat untuk kita semua. Selayaknya kita terus bersyukur kepadanya atas rahmat yang kita terima pada saat ini dan masa yang akan datang. Selawat dan salam sama-sama kita persembahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya ini ke alam penuh berkah, penuh keakraban dan terus menjalin silaturahim. Yang kami hormati dan kami banggakan, telah hadir di tengah-tengah kita staf ahli kepresidenan, bidang hukum dan tata negara. Yang kita banggakan bersama Bapak Dr. Randus Joko Purwanto, NPD MM. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Aceh Barat Daya. Alhamdulillah dengan menempuh perjalanan panjang. Beliau dari Jakarta menempuh perjalanan 7 jam dari Banda Aceh ke Aceh Barat Daya. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Mudah-mudahan Bapak staf ahli kepresidenan datang ke bumi yang paling ujung di Pulau Sumatera ini bukan hanya untuk sekali. Mudah-mudahan untuk datang berikutnya. Yang kami hormati juga telah hadir tengah-tengah kita Ketua Umum Lembaga Istana Pemersatu Rakyat Nusantara atau disingkat dengan LIPRAM atau Libran, yaitu yang kami banggakan adinda kami Arman Sahdaule SEMH bersama dengan keluarga. Kemudian yang kami hormati, saat ini sedang dalam perjalanan, masih dalam pesawat udara, Bapak Dirjen Perhubungan Laut, Bapak Haryono Master Eng MM. Mudah-mudahan beliau bisa datang dengan selamat, insya Allah sekitar jam 2 nanti mendarat di Banda Aceh, dan kemudian menempuh perjalanan ke Aceh Barat Daya bersama dengan istri dari kakanda kita Bapak Joko Purwanto yang juga ikut hadir. Mudah-mudahan bisa bertemu nanti di sekitar jam 8 malam, Bang. Kemudian yang kami hormati walaupun saat ini tidak hadir, Bapak Dr. Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono MSc, Menteri PUPR, yang sudah berupaya untuk dapat hadir ke Abdiya. Insya Allah beliau
2 hari, 3 hari ke depan tetap hadir ke Aceh Barat Daya. Karena saat ini sedang berada di sebelah timur. Kalaulah seandainya ada pesawat pribadi beliau, kami yakin hari ini sudah ada bersama kita. Berikutnya kami sampaikan salam hormat dan takzim kami kepada Watim Pres Habib Lufi. Beliau sudah menerima undangan dari rakyat Aceh Barat Daya yang diantar langsung oleh Pak Arman Sahdolai. Di tangan beliau undangan masyarakat Abdiyah untuk hadir kemari memperingati Maulid, panen raya bersama dan zikir kebangsaan sudah di tangan beliau, dan beliau menitip salam kepada kita semua. Insya Allah beliau bulan Januari akan hadir ke Abdiyah, dan beliau menyampaikan ingin hadir ke Aceh bukan 1-2 hari. Beliau ingin 1 minggu berada di Aceh untuk dapat mengunjungi pimpinan pesantren dan makam-makam ulama yang ada di Aceh dan makam-makam para pahlawan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita doakan bersama Bapak Basuki dan juga Habib Lufi, mudah-mudahan akan segera Allah ringankan langkah mereka berdua agar dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh Barat Daya. Yang kami hormati Ketua DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili Pak Waka, yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, kemudian kami hormati Bapak Kajari atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Ketua MPU Aceh Barat Daya, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri, yang kami hormati Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MAA, Ketua MPD, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atau Pak Sekda bersama dengan asisten, staf khusus, staf ahli, dan semua kepala SKPK. Yang kami hormati pimpinan pesantren, pimpinan dayah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus organisasi masyarakat, pimpinan partai politik yang berhadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang berhadir, khususnya hari ini juga di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Tengku Umar Rasanjani LCMA selaku penceramah pada hari ini. Yang kami hormati juga para ibu-ibu, Ketua Ibu PKK, Ketua Dekranas, dan semua ibu-ibu yang berhadir tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga tadi kami bersama dengan Ketua PWI Provinsi Aceh. Tadi kami suka baru membuka, mudah-mudahan sudah hadir di sini. Yang kami hormati, kami banggakan. Kemudian hadirin hadirat semuanya, adik-adik pesantren yang telah juga ikut menyumbang zikir dan sangat merdu. Mudah-mudahan zikir maulid ini akan terus bertahan dan bergema terus di Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh hadirin, terutama kepada abanda kami yang datang dari Jakarta bersama rombongan yang telah hadir bersama-sama dengan Aceh Barat Daya ini, ingin kami sampaikan beberapa hal terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang pertama, kegiatan Maulid Nabi ini sudah kami gagaskan setahun yang lalu ketika kami menjadi periode pertama menjadi PJ Bupati Aceh Barat Daya dengan kenduri 100 kuah belangong yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian. Alhamdulillah periode kedua ini kami masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian sebagai abdi negara di Kabupaten Aceh Barat Daya ini dan melaksanakan kembali Maulid Akbar ini dengan 100 kuah belangong. Alhamdulillah, niat kami setiap Maulid dapat menghadirkan masyarakat dan semua hadirin hadirat, terutama dapat menghadirkan saudara-saudara kami yang terhormat dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seperti kami sebutkan tadi. Insya Allah ke depan tentunya Maulid ini akan terus berlanjut dan setiap tahun kita harapkan ada tamu-tamu penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pemangku-pemangku yang ada di Ibu Kota Jakarta untuk dapat hadir menjenguk kami, saudara-saudara yang ada di sini yang jauh di ujung Pulau Sumatera. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin sedikit menyampaikan gambaran umum terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya. Ya, mungkin ini muncul di pagi hari, ada ucapan selamat datang, dan kemudian inilah kondisi kita hari ini berada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya ini berbatasan dengan 4 kabupaten dan posisinya sangat strategis. Aceh Barat Daya ini ada 9 kecamatan dan kemudian ada 152 penduduk. Kami sudah melaksanakan tugas pertama adalah menurunkan angka inflasi. Alhamdulillah Aceh Barat Daya tidak pernah mengenal inflasi, karena daerah ini subur dan makmur. Kemudian kita juga telah berhasil menurunkan jumlah angka stunting per anak, sehingga pada tahun 2004 aspek stunting akan terus menurun di Aceh Barat Daya. Ada beberapa gedung terbengkalai yang sedang kami coba upayakan agar dapat berkembang kembali. Ini kami bangun pabrik minyak goreng yang ada di pabrik kelapa sawit yang ada di komplek yang seluas 26 hektar. Mudah-mudahan juga dapat berlanjut. Di Abdia juga punya kilang padi modern yang juga masih terbengkalai. Ini juga tugas kami ke depan agar kilang padi ini dapat berfungsi untuk meningkatkan kembali kemakmuran rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya juga kami dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan juga memberikan perahu atau robin, juga memberikan alat-alat tangkap kepada para nelayan agar mereka dapat bergairah untuk kembali bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian selanjutnya juga pengangguran terbuka dan juga kemiskinan ekstrim terus kami upayakan agar dapat berlangsung dengan baik. Kami juga telah membangun lebih kurang 18 rumah kaum duafa untuk Kabupaten Aceh Barat Daya yang juga didukung oleh BPD dan BSI. Insya Allah, ya, Pak Anjuran sudah lewat, sudah dapat sepeda. Di aspek kesehatan, kami juga terus berupaya agar pengembangan pelayanan kesehatan untuk masyarakat akan terus kita tingkatkan. Aspek kesehatan ini kami memiliki rumah sakit Tengkupukan, namun sangat terbatas tempat tidurnya. Insya Allah kami mohon ke depan agar dapat dibangun kembali dengan baik. Kami juga terus berupaya agar serapan anggaran di Kabupaten Aceh Barat Daya ini dapat terus terserap, sehingga amanah pemerintah pusat dapat terus terjadi. Bapak yang mewakili dari pusat, ini kami sampaikan ada sebuah permohonan pelabuhan Teluk Surin yang sudah lama diimpikan oleh masyarakat. Sampai saat ini belum ada yang mengambil posisinya. Mudah-mudahan pelabuhan Teluk Surin ini akan dibangun oleh pemerintah pusat menjadi sebuah pelabuhan internasional yang ada di Aceh Barat Daya. Ini ada juga pelabuhan Susuh, tempat para nelayan kami untuk mencari nafkah. Kondisinya juga sudah sangat parah. Mudah-mudahan dengan hadir Dirjen Perhubungan Laut, nanti kita akan sama-sama melihat kondisi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jalan menuju Teluk Surin itu ada sepanjang 30 lebarnya. Jalan ini merupakan jalan alternatif atau jalan sentra produksi ekonomi masyarakat. Tentunya kita harapkan jalan dapat dibangun kembali. Alhamdulillah tahun ini dibangun 14 miliar oleh pusat. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah membantu kami menempuh jalan ke Teluk Surin. Inilah kondisinya, Pak. Ini sentra masyarakat yang mesti harus Bapak perhatikan. Begitu berat petani kami menempuh perjalanan.
kami juga butuh jalan 2 jalur di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini kondisi jembatan Kurung Bekah yang juga sudah merupakan satu jalur yang diperlukan untuk perluasannya. Karena ini merupakan jalur alternatif jalan sentra menuju barat selatan. Ini juga ada beberapa irigasi Kurung Susuh yang bendungannya juga sudah sangat parah. Dan mudah-mudahan tentunya kami sangat berharap bahwa irigasi sayap kiri dan kanan ini mendapat sentuhan dari pemerintah pusat. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah kondisi alam yang ada di Kabupaten Aceh Barat, terutama sayap kiri adalah Kung Baru dan Kurung Babah Road. Ini juga irigasinya sudah sangat rusak. Selanjutnya juga kami perlihatkan kepada Bapak kondisi abrasi Pantai Susuh yang saat ini sudah mengancam rumah penduduk. Dan kami sudah melakukan gotong royong semampu kami. Mudah-mudahan ke depan kami mohon pemerintah pusat dapat juga hadir langsung melihat kondisi masyarakat kami yang dihantam abrasi. Bapak Ibu yang berbahagia, di sepanjang Gampung Palak Kerambil ini adalah derita yang selalu ada di setiap bulan September. Karena abrasi pantai itu selalu berlangsung setiap tahun. Belum lagi erosi yang mengikis bantaran Kurung Bekah Susuh juga semakin mengganas. Yang hari ini tentunya kami tidak mampu membangun tanpa ada uluran tangan dari pemerintah pusat. Akibat erosi Kurung Bekah ini juga berdampak ke beberapa desa yang menyebabkan juga lahan pertanian penduduk dan juga mendampakkan banjir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah kita saksikan, kami langsung melihat sendiri betapa parahnya erosi yang terjadi di sepanjang sungai yang ada di Aceh Barat Daya. Kami juga melihat langsung kondisi banjir, walaupun di malam hari, agar masyarakat bisa menjadi tenang. Dan tentunya banyak jembatan di tempat kami yang punya tiang dinding tengah yang menyebabkan banyak kayu tersangkut di situ. Dan jembatan itu lebih dari 40 buah di Aceh Barat Daya. Dan ini juga menjadi penyebab banjir yang selama ini. Kami juga berupaya dengan alat yang sangat sederhana untuk dapat membantu para petani dan meluruskan beberapa aliran sungai agar tidak terjadi banjir, terutama di desa Paya Laut yang alhamdulillah banjirnya bertahun-tahun. Insya Allah dengan dana tidak sampai 100 juta banjirnya sudah teratasi. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kita lihat penampakan lokasi pabrik minyak goreng PKS Abdia. Ini juga aset yang sudah terbengkalai. Kami sangat berharap bisa dibangun kembali. Rumah sakit Tengkupukan yang penuh sesak juga. Ini juga kami mohon kepada Bapak dapat menyampaikan ke pusat bahwa rumah sakit kami sudah sangat dibutuhkan. Ya, inilah simbol kekompakan kami Pak untuk dapat bersama-sama membangun bersama pemerintah. Sekali lagi kepada kakanda kami dari Istana Presiden, sampaikan salam kami semua masyarakat Abdia kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan di waktu beliau yang semakin singkat ini, kami juga ingin Bapak ajak beliau datang melihat Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesilapan, dan kami semua panitia pelaksana bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada tamu kami yang dari Jakarta, juga dari Medan, dari Banda Aceh, dan semuanya yang berhadir di sini. Sekali lagi kami mohon diperbanyak maaf. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
arahan staf ahli kepresidenan, bidang hukum dan tata negara, Bapak Dr. Andes Joko Purwanto, MPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Bupati Aceh Barat Daya beserta Muspika. Di beberapa SKPD tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya ucapkan selamat siang dan selamat berjumpa dengan saya. Pada dasarnya sebelum saya sampaikan pada inti kehadiran saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan semua jajaran yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya juga berterima kasih atas undangan yang disampaikan ke saya oleh beliau Bapak Bupati Aceh Barat Daya, yaitu beliau Bapak Darmansyah. Di hari ini saya bisa hadir dengan situasi dan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Atas berkat Bapak, Ibu, dan para santri yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, sebenarnya dalam pertemuan ini ada beberapa pejabat negara yang diundang dan ikut hadir pada kesempatan siang hari ini, yaitu beliau Bapak Menteri PUPR, beliau Bapak Basuki. Sebenarnya dijadwalkan akan hadir tepat pada waktu hari ini. Cuman mohon maaf, sehubungan beliau ada tugas di Indonesia Timur, beliau pada hari ini belum bisa datang. Tapi insya Allah info yang saya terima dijadwalkan hari Sabtu pagi beliau akan tiba di Aceh Barat Daya. Yang kedua, beliau Bapak Dirjen Perhubungan Laut, beliau Bapak Haryono, yang mana pada saat ini dalam perjalanan dari Soekarno-Hatta menuju Bandara Kuala Namu di Sumut, Sumatera Utara, dan insya Allah nanti akan tiba di lokasi Aceh Barat Daya ini diperkirakan kurang lebih sekitar jam 8 malam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya hadir diperkenankan oleh beliau Bapak Bupati bahwa dalam rangka Maulid Nabi di hari ini yang ke 1445 Hijriah. Saya sangat senang dan bangga sekali melihat keluarga besar yang ada di Aceh Barat Daya ini sangat luar biasa. Baik persatuan, kekompakan, dan kebersamaan
menjunjung tinggi kegotong royongan, sehingga apa yang direncanakan oleh beliau Bapak Bupati bisa terselenggara dengan baik. Menginjak pada jadwal yang berikutnya, saya diundang oleh beliau Bapak Bupati dalam rangka yaitu panen raya. Insya Allah panen raya nanti akan dilakukan kalau tidak ada perubahan oleh beliau Bapak Bupati, yaitu besok pagi sebelum Jumatan dimulai. Yang kedua, saya akan meninjau lokasi jalan yang sudah dibangun oleh beliau Bapak Darmawan selaku Bupati, yang saat ini atas dasar laporan dari beliau semalam disampaikan ke saya, sudah bisa dibangun kurang lebih 4 kilometer. Estimasi rencana yang akan dilakukan pada program perbaikan jalan tersebut yaitu kurang lebih 41 kilometer. Ya tentu hari ini insya Allah nanti habis pertemuan ini saya akan diajak oleh beliau Bapak Bupati melihat secara fisik langsung ke lokasi jalan tersebut. Acara selanjutnya, agenda yang sudah tersusun oleh beliau Bapak Bupati, setelah besok panen raya akan dilakukan kunjungan oleh Dirjen Perhubungan Laut menuju ke lokasi Teluk Suri yang rencana pada dasar yaitu akan dibangun oleh beliau Bapak Bupati nanti kerjasama dengan pemerintah pusat sebagai transportasi perhubungan atau laut. Nah maka saya undang saudara Bapak Dirjen Perhubungan Kelautan supaya nanti bisa memberikan arahan, memberikan petunjuk serta dukungan atas dasar program Bapak Bupati di Aceh Barat Daya ini bisa terlaksana. Bapak Ibu dan Muspika Aceh Barat Daya yang kami hormati, saya sangat setuju, saya sangat mendukung dengan apa segala yang sudah direncanakan oleh beliau Bapak Bupati, sangat luar biasa. Kalau seandainya transportasi laut itu bisa tercipta, betapa hebatnya perkembangan ekonomi yang ada di Aceh Barat Daya. Itu satu. Yang kedua, ini bisa mengamankan situasi dalam perjalanan transportasi yang ada di wilayah Aceh Barat Daya. Seperti semalam diceritakan oleh beliau Bapak Bupati, kalau pembawaan tonase yang minyak berat-berat itu dilewatkan darat, ada yang tumpah, ada yang mohon maaf istilahnya jalan pating jerglong sehingga minyak itu bisa berceceran di setiap jalan. Itu justru akan mengganggu perjalanan dan keselamatan oleh konsumen jalan yang lain karena bisa licin, bisa juga tanah yang tonase belum sesuai pada kapasitasnya buat lewat minyak kelapa sawit ya yang akan diekspor dikirim ke beberapa daerah sehingga transportasi jalan yang ada di wilayah Aceh Barat Daya yang dipangku oleh saudara beliau Bapak Darmawan akan mengalami kerusakan yang sangat dahsyat. Maka pola menciptakan transportasi laut itu adalah sangatlah tepat bagi kajian saya. Saya akan dukung dan saya sampaikan ke beliau Bapak Presiden yang punya hak prerogatif untuk mendukung, untuk kerjasama, dan untuk juga memberikan fasilitas maupun prioritas agar program yang sangat mulia ini segera bisa terwujud.
Lantas berikutnya ya, jalan, irigasi, semalam semua kegiatan Bapak Bupati sudah disampaikan secara personal dengan saya. Sangat luar biasa beliau Bapak Darmawan ini. Kegiatannya sangat menyentuh dan memperdulikan segala sesuatu kebutuhan masyarakat. Dan yang menjadi tanggung jawab oleh Bapak Bupati semua dilaksanakan bersama jajaran muspikanya yang sudah dilakukan di beberapa titik dan beberapa bidang. Saya acungkan jempol, sangat luar biasa. Saya pribadi berdoa, semoga masyarakat di Aceh Barat Daya dan atas berkat Allah, beliaulah Pak Darmawan kalau berkenan di kemudian calonkan kepala daerah kembali untuk membawa Aceh Barat Daya menjadi sukses di dalam segala bidang. Terutama saya melihat tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, ya, tindakannya secara manusiawi, tindakannya secara progresif, penyikapan tanggung jawab selaku Bapak Bupati ini dilakukan sudah luar biasa, dan kajian saya persis apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Saya apresiasi sekali kepada beliau. Dan berikutnya, mohon maaf, saya mohon kepada Bapak Ibu yang hadir, baik jajaran Muspika bersama Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, bisalah sebagai cermin, sebagai tuntunan kepala daerah seperti beliau Bapak Darman diperlakukan oleh semua kepala daerah yang ada di jajaran daerah wilayah Provinsi Aceh. Supaya nanti di kemudian daerah per daerah bisa terbangun, bisa terpenuhi segala suatu keputusan dan keinginan oleh masyarakat atas dasar pimpinan yang punya kebijakan, kegigihan, keberanian, dan akurat di dalam mengambil keputusan. Saya minta semua jajaran, bukan hanya selaku bupati, yang berada pada dasar di Provinsi Aceh ini, saya jujur saya katakan masih sangat prihatin. Baik dari jajaran infrastruktur, ya, maupun tempat-tempat destinasi pariwisata yang masih, mohon maaf, minim sekali. Saya mohon dengan hormat dan sangat kepada kepala-kepala daerah di semua jajaran, aset yang luar biasa ini bisa dikembangkan, bisa dikelola, dan bisa kita gali bersama sehingga akan mendapatkan sebuah income kapitalisme dari daerah-daerah dan lembaga-lembaga yang terkait menjadi ada perkembangan secara ekonomi. APBD tentu di sini saya nilai tadi sudah cukup bagus, tapi menurut saya masih berkurang. Nah, ini bagaimana cara untuk meningkatkan APBD yang masih belum memenuhi standar? Tentu dibutuhkan ikuh praktikal, kecepatan, kecerdasan, dan kecekatan seorang pemimpin. Sehingga APD, ya, aset pendapatan daerah yang ada di wilayah bisa dikelola dengan baik, sehingga itu akan mendapatkan sumbangan income yang status dalam arti sampai saat ini kajian saya ya, ini belum dikelola dengan baik. Saya mohon kepada beliau Bapak Bupati, mohon nanti Kepala Dinas per bidang dipercepat untuk gerakannya agar aset daerah yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ini bisa difungsikan secara maksimal. Dan saya insya Allah akan bisa membantu dan menjembatani oleh Bapak Ibu Kepala Daerah di sekitar Provinsi Aceh ini yang nanti akan bisa mitra kerja bersama pemerintah pusat
dalam bentuk apapun. Dan di sini saudara saya hadir, yaitu Ketua Lembaga LIPRAN, Lembaga Istana Pemersatu Rakyat Nasional. Ini nanti bisa diajak mitra kerja oleh jajaran, baik itu kabupaten, camat, lurah maupun gubernur yang ada di Aceh ini, bisa berkolaborasi sebagai jasa untuk menjembatani apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Insya Allah dengan lembaga LIPRAN ini bisa menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu sebagai kepala daerah masing-masing. Dan insya Allah lembaga LIPRAN ini akan berorientasi secara profesional, secara sosial dan secara jujur, terbuka dan transparan, agar bisa menyampaikan segala sesuatu formasi dari pemerintah daerah di segala bidang bisa disampaikan langsung ke pemerintah pusat. Dengan langkah-langkah ini insya Allah pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bisa membangun kerjasama dan membangun secara komunikasi yang baik. Itulah akan mengetahui di sisi mana pemerintah daerah yang mengalami keminiman, kekurangan maupun belum bisa berkembang dengan maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa di forum ini karena padatnya agenda yang sudah tersusun oleh panitia, tentu saya tidak akan menyampaikan secara global dan banyak yang saya katakan di dalam hal forum ini, tentunya nanti kurang pas pada dasarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mohon maaf bila mana kehadiran saya kurang bisa menyampaikan segala sesuatu atas apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian kami akhiri dari sambutan saya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Lembaga Istana Pemersatu Rakyat Nusantara, Bapak Armansyah Daulay SH.MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Kepresidenan, yang saya hormati Bapak Bupati Haji Darmansyah, yang saya hormati seluruh unsur muspika yang tidak saya sebut satu persatu, dan tak kalah yang saya hormati dan saya cintai adalah masyarakat Aceh Barat Daya yang hadir di masjid yang mulia ini.
Masjid Agung. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bapak Bupati untuk kesempatan kami dari lembaga Istana Pemersatu Rakyat Nusantara hadir di tengah masyarakat Aceh Barat Daya ini. Dalam hal ini saya sangat berterima kasih diberi kesempatan, tapi saya tidak banyak memberikan sesuatu karena memang waktu kita juga mepet atau waktunya cukup sempit, ditambah lagi nanti ada tamu-tamu yang akan hadir untuk memberikan supporting kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi dalam hal ini kami dari lembaga hanya untuk memberikan satu perkenalan saja, karena ada bahasa tak kenal maka tak sayang, ya Pak ya, gitu ya Pak, ya Bu. Jadi memang Pak kami tidak dikenal Pak, tidak dikenal, tapi kami ada di antara yang dikenal Pak, ya Pak ya. Jadi tidak dikenal, tapi kami ada di antara yang dikenal Pak. Kenapa? Karena sampai saat ini sebenarnya yang dibutuhkan seperti ini Pak. Kadang-kadang ada salah kamar Pak. Salah kamar, wah kita punya ini, oh nanti kita ini ya. Tapi kalau kita, itu tanya Pak Bupati. Begitu saya hadir di pendopo, kurang lebih hampir seminggu ya Pak Bupati ya. Kita ketemu di pendopo, begitu surat saya minta, begitu juga saya kembali ke Jakarta, itu surat udah diterima oleh masing-masing yang dituju. Termasuk tadi kepada Pak Watimpres, ya, Habib Lutfi, sudah saya serahkan langsung. Kemudian ke Pak staf ahli yang udah hadir hari ini, itu sebagai pembuktian. Nah, dan menyusul Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang akan hadir hari ini di sini. Ditambah lagi akan menyusul yang tadi diinformasikan oleh Bapak staf ahli adalah Pak Menteri PUPR. Nah, bagaimana peran kita Pak? Memang masyarakat banyak yang tidak dan belum tahu, makanya tak kenal maka tak sayang Pak. Kalau udah kenal, wah paling kita sayang menyayangi Pak. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kepada seluruh masyarakat Abdiah melalui Bapak Bupati, kami adalah sebuah lembaga ya, sebagai perekat pemersatu antara istana dengan rakyat. Istana itu Bapak tahu ya, istana itu siapa di situ? Nah rakyat ya kita Pak, rakyat ya daerah, pemerintah daerah. Jadi kami ada di Istana Pemersatu Rakyat. Kamilah Pak yang akan mendukung Pak, mendukung penuh atas kepemimpinan Pak Darmansyah sebagai Bupati di Aceh Barat Daya dalam periode kedua ini untuk membangun Aceh Barat Daya Pak. Ya Pak ya. Jadi apa yang mau Pak Darman, karena saya memanggil abang ya karena senior ya. Abang Anda apa yang mau diinginkan untuk Aceh Barat Daya? Beliau katakan curhat segala macam. Wah ini sangat memperhatikan, saya perhatikan. Nah ketepatan saya dipercaya sebagai ketua umum lembaga ini gak salah Pak, karena ada dan semua ada di lingkungan kita Pak. Nah, jadi abang mau apa Bang? Nah, ini Dinda. Oh ya siap Bang. Nah, kita buka Bang. Kayak mana staf ahli kita hadirkan? Oh oke. Bagaimana? Ini karena kalau Watimpres Pak Habib Lutfi itu kenapa nggak hadir? Karena di momen akhir-akhir sampai Desember ini beliau tidak punya waktu. Nah beliau mengucapkan mohon maaf, tapi kirim salam dari beliau untuk masyarakat Aceh Barat Daya. Dan itu saya terima langsung. Dan beliau tidak mau satu hari di sini. Karena beliau tujuannya yang utama ketika beliau menyampaikan saya, beliau katakan saya mau ziarah
ke makam-makam tokoh ulama, para pahlawan yang ada makomnya di wilayah Aceh Barat Daya ataupun Aceh Selatan. Wow, luar biasa Pak. Jadi walaupun beliau nggak hadir, tapi itu akan sampai ke pembisik beliau. Nah, jadi dalam artian ini itulah yang disampaikan oleh beliau. Jadi apa yang diprogres oleh Pak Bupati udah kita apresiasi. Nah, jadi intinya lembaga ini Pak memang tidak dikenal, tapi lembaga ini Pak ada di pusaran pemangku kebijakan Pak. Kami sifatnya adalah memberikan supporting atas dukungan pemerintah daerah dimanapun di seluruh Nusantara. Makanya dipakai nama Lembaga Pemersatu Rakyat yang mengkorelasikan, yang menghubungkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kadang-kadang Pak nggak nyangkut Pak, nggak nyambung, nyangkut. Kita aja Pak kadang-kadang keselak kalau minum Pak, bener Pak. Nah, jadi ini perlu Pak. Nah ini adalah pemikiran dari orang-orang yang ada di pusat, di pemangku kebijakan, perlu dibuat sebuah lembaga ini. Tapi memang kami tidak diekspos Pak. Mohon maaf, kita hanya untuk kepentingan di pemangku kebijakan saja Pak. Kami didukung oleh orang-orang yang ada di pemangku kebijakan, yang mungkin Bapak Ibu paham ya. Jadi dalam arti ini adalah kita bersifat memberi seperti yang disampaikan Pak Staf Ali tadi, kita memberikan dukungan terhadap pemerintahan, baik untuk Aceh Barat Daya yang ada saat ini khususnya dan umumnya kepada masyarakat Aceh nantinya. Tergantung unsur pimpinan daerahnya seperti apa untuk bisa berdiskusi dan berkomunikasi dengan kita. Saya rasa kalau untuk yang lain silakan ke Bapak Darmansa sebagai Bupati Aceh Barat Daya. Apa Pak? Apa dan yang belum atau yang akan? Atau yang kira-kira masih kurang sedikit-sedikit lagi Pak. Nah itu Pak, ayo kita tuntaskan bersama. Kita bisa menghadirkan agar untuk apa Pak? Untuk dilihat secara langsung Pak. Seperti ini arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dalam sampaian-sampaian kepada kami agar perhatikan Pak daerah-daerah. Kalau saya Pak sempat disebut tukang rawon Pak. Tahu Pak rawon ya Pak ya? Tukang jalan-jalan Pak. Jadi jalan sana jalan sini Pak. Tapi yang saya herankan kenapa saya nggak ke Aceh dulu Pak, tapi ke Papua dulu Pak saya. Jadi progres di Papua itu udah kita lakukan juga Pak. Tapi saya yakin insya Allah Pak. Insya Allah apa yang kami rencanakan dengan Pak Bupati, dengan Pak Haji Darmansa, insya Allah semuanya akan kita realisasikan. Dalam artian bahasa tetap tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal ayo kita bersayang-sayangan. Saya rasanya itu saja dari saya. Jangan sungkan Pak, silakan berkomunikasi dengan Pak Bupati untuk ke lembaga ini. Lembaga ini ada berkantor pusat di Jakarta Pak. Jadi dalam artian memang tidak semua yang tahu, jadi sekali lagi kita lembaga yang dipersiapkan untuk membidik, melihat dan memantau secara dekat terhadap pembangunan Pak. Yang belum, sedang, dan yang akan datang untuk kita selesaikan Pak. Karena begitu banyak tantangan dan ujian yang dialami oleh Bapak Presiden kita di dalam membangun bangsa dan negeri tercinta ini. Jadi maka kami di sini perlu hadir. Tapi kami tidak perlu diekspos Pak. Hanya itu saja. Saya rasa terima kasih Pak Bupati, Abang Anda. Terima kasih Bapak-bapak unsur Muspika yang ada di sini dan seluruh masyarakat Aceh Barat Daya yang sangat antusias dan sangat luar biasa. Nah, jadi hanya itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah Maulid yang disampaikan oleh Tengku Umar Rafsanjani, LC.MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa qala fi ayatin ukhra innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkurullaha illa qalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya Rabb. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah Maulidur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Bapak PJ Bupati, Ketua DPRK, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Abu MPU, dan kepada seluruh Forkopimda Plus, Kepala SKPK yang lain yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terutama dan sangat istimewa kepada tamu-tamu kami yang datang dari Jakarta. Bapak staf ahli kepresidenan, Bapak Ketua Pemersatu Masyarakat yang sangat-sangat luar biasa, saya pribadi mengucapkan selamat datang Bapak-bapak beserta rombongan di tanah Aceh. Kalau Bapak baru pertama kali datang ke Aceh, inilah Aceh. Dan ini mungkin baru sebahagian kecil yang baru Bapak lihat. Kalau kita buka sejarah, Aceh adalah daerah modal bagi Indonesia. Presiden Insinyur Soekarno pernah bermalam di kota Birun yang merupakan saksi sejarah untuk meminta dukungan rakyat Aceh. Dan memang hanya Aceh yang tidak pernah tunduk kepada penjajah, tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada penjajah. Karena Aceh menyadari dirinya sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, yang di dalam Al-Quran disebut dengan khaira ummah,
ataupun dalam istilah Aceh dikatakan dengan bangsa Tilebeh. Bangsa Tilebeh artinya bangsa yang diberikan prioritas oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka pantang bagi bangsa itu merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan siapapun. Pantang bagi bangsa itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan karakter demikian yang dimiliki oleh Indatu kami Aceh, bapak-bapak, sehingga inilah yang kami rasakan pada saat ini. Bapak-bapak yang terhormat, inilah Abdiya Barat Selatan, dan inilah buminya seorang ulama yang pernah membela Soekarno di hadapan ulama-ulama Jawa yang lain. Ketika Soekarno mengundang seluruh ulama-ulama di Indonesia untuk bertanya apakah cocok saya sebagai presiden yang memimpin kepada jutaan umat muslim, padahal saya tidak punya kemampuan tentang ilmu agama. Ketahuilah bapak-bapak, seluruh ulama Jawa mengatakan tidak. Seluruh ulama Jawa mengatakan tidak layak dan tidak cocok. Bangunlah ulama dari Aceh, delegasi Aceh, Abuya Tengku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi berserta Tengku Haji Hasan Krungkali, dan Abuya langsung mengatakan cocok Insinyur Soekarno menjadi presiden saat ini karena waktu sangat darurat. Soekarno punya kekuatan, dia punya kebijakan, akan didengar, akan disegani oleh siapapun. Di saat darurat seperti ini, maka kami mendukung Soekarno sebagai presiden. Pada saat itu bapak-bapak ditantang lagi oleh ulama Jawa, sehingga Abuya Budawali memukul meja mengatakan tafakkahu, pahamilah dulu keadaan sekarang yang memang harus kita pikirkan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Dari segi setia bapak-bapak, jangan bapak tanya bagaimana kami setia kepada Indonesia, dan sampai hari ini Aceh masih berada di bawah negara NKRI. Bapak-bapak tamu undangan kami, saya hanya sedikit memberi rekom. Apa yang diminta oleh masyarakat Abdiya, terimalah Pak. Apa yang diminta oleh masyarakat Aceh Barat Daya melalui pemerintah, melalui Bapak Bupati, yang saya melihat Bapak Bupati pun memerintah dengan hati. Tidak ada kemunafikan pada beliau. Saya berdoa semoga Bapak panjang umur Pak. Saya nggak bisa melihat ketika ada orang menangis, apalagi yang telah berbuat untuk masyarakat, untuk anak-anak, anak yatim, fakir miskin, nelayan. Karena memang saya pribadi di antara orang-orang yang dilahirkan di tengah keluarga yang sangat-sangat miskin. Walaupun sudah melanglang buana kemana-mana, dan ini pun mungkin dengan berkat daripada takdir Allah, usaha, doa ibu bapak, doa guru, doa kawan-kawan, sehingga kita merasakan apa yang sedang kita alami saat ini. Bapak Bupati disebut dengan nama yang salah tadi oleh Bapak Staf Ali, Darmawan. Saya rasa itu bukan kesalahan beliau. Itu Allah sengaja mengutuk ataupun membalikkan lidah Bapak Staf Ali Presiden, karena memang hati Bapak Darmansyah seorang hati yang dermawan. Insya Allah. Nyopu nyoilong, kakak nyopu. Terima kasih Bapak Kadis Syariah Islam, Pak Ubay beserta seluruh panitia yang sudah mengundang saya bersilaturahim. Dan sebenarnya saya tidak asing di sini. Saya alumni pesantren Darussalam Labuan Haji, pernah di Kuta Fajar dan juga pernah di Lamno. Saya besar di Barat Selatan. Oleh karena itu, jiwa saya, kecintaan saya sangat mencintai kepada daerah Barat Selatan. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang saya terpikir, apa yang telah Allah berikan kepada saya ini? Apa yang harus kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah seluruh acara, apakah seluruh kegiatan yang kita buat hanya sebatas seremonial?
hanya sebatas mendapatkan nama dari kalangan manusia yang ujung-ujungnya nanti ditakuti bahwa kita di antara orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada rasa yang tidak ikhlas dalam hati kita. Makanya sengaja saya mencoba menggandingkan dua ayat tadi. Yang ayat pertama menceritakan tentang teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi siapapun yang mengikuti teladan ini, insyaallah mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tetapi ingatlah, jangan pernah menjadi orang-orang yang munafik yang nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tergugah hati ketika kemarin kami bersama Bapak Kadis Syariah Islam berada di Semelu mendengar cerita seorang sosok pahlawan, Tengku Khalilullah, pembawa Islam ke Pulau Simelu. Bapak Staf Ahli Presiden, di Aceh ada nama satu pulau, Pulau Simelu. Sebenarnya dulu ini namanya Pulau Kelapa, ataupun dalam bahasa Aceh dikatakan Pulau U. Pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, datanglah seorang da'i dari kota Padang, dari Padang Pariaman, yang namanya Khalilullah, yang tujuan ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan pada masa itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi lumrah bahwa siapapun yang ingin melangkah ke tanah suci harus singgah ke Aceh dulu. Siapapun yang ke Mekah, maka singgahlah ke Serambinya dulu. Maka dikatakan Serambi Mekah. Sejarah ada pelabuhan-labuhan haji, ada karantina asrama haji di Sabang, menjadi bukti bahwa non Aceh apabila ingin melaksanakan ibadah haji, mereka ke Aceh dulu. Tengku Khalilullah ketika ingin melaksanakan ibadah haji, singgah dan bertemu dengan Raja Sultan Iskandar Muda. Raja katakan, wahai Tengku, wahai ulama, wahai saudaraku, saran saya, daripada kamu pergi ke Baitullah, datanglah ke satu pulau. Nama pulau itu Pulau Kelapa, Pulau U. Kebetulan dayang-dayang raja ada dari pulau itu, namanya Melur. Dayang-dayang raja dari Pulau Kelapa itu namanya Melur. Kemudian raja menunjukkan kepada si Melur, yang mungkin dengan bahasa Aceh, beliau katakan, wahai Tengku, nejak kedeh pulau Simelu. Simelu, Semelur, Simelur ini. Datanglah, bawalah Islam ke sana. Kamu akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari ibadah haji. Sampai sekarang ibu bapak yang dirahmati Allah, di Pulau Semulu, Islam di sana berkembang dengan sebab jasa-jasa daripada Tengku Khalilullah yang tidak ada haji. Bayangkan. Menyodron ibu-ibu, seandainya ibu-ibu hari ini sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji, ketika Bapak Bupati mengatakan beile nejak haji, nejak gede ususuh le, apa tanggapan ibu-ibu? Pasti akan menolak, pasti akan memberi bermacam-macam alasan, tetapi tidak dengan orang-orang terdahulu. Mereka begitu ikhlas, mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun jadi, yang penting Allah ridha kepadaku. Ilahi ya Rabbi, anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridhamulah yang aku cari. Sehingga Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, ya Allah, seandainya sujudku ya Allah, seandainya ibadahku karena mengharap kepada neraka, maka bakar aku dengan apinya. Yang kemudian seorang penyanyi Rafli Aceh mendendangkan dalam sebuah syair, bila sujudku padamu, gak adanya lagu, bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba syurga, tutup untukku syurga itu.
Namun bila sujudku demimu semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Bapak Presiden, Bapak Staf Ahli Presiden, Bapak Ketua, kami di Aceh suka nyanyi Pak, lebih-lebih lagu dangdut. Kalau kita bawa lagu dangdut, sekarang Bapak tengoklah, saya pancing ibu-ibu itu. Menyebak lagu mendum sepga tutu hangan muda, tapi badakwah nepoh berakah nepegah haba. Menyebak lagu sidrohan karu bandum serta, bagi perasa mameh lagaina irama lagu. Nah kan? Kan nampak kelihatan. Pulam najiboh lagu jiratoh ke resep cinta, rayu seritoh cemburu betroh sampai bebuta. Tamah lam rindu benata jam pulau bermasa, minuman mabuk ulai meangguk badi ngelagu. Ya. Tapi bek debu panjang. Nyok arah itu mang hotel ho. Nah, insyaallah lain kali kita berjumpa. Di lain kesempatan, nyanda melagu, nyanda pegak lucu, nyanda siap pempeh-pempeh ju. Nekem sampai mati nih. Tapi sekarang, waktu salat sudah masuk, kita memuliakan tamu kita, perut pikadu, saya hanya ingin mencoba menggambarkan kepada kita semua bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dan merindukan kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada umat yang dilahirkan di akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali bahwa kita nanti akan berjumpa dengan beliau dan bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lantaran kecintaan kita sesuai dengan tema ataupun tajuk pada hari ini, meningkatkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, yang Rasul dari dulu, yang mungkin bahkan sampai sekarang begitu cinta kepada kita umatnya yang dilahirkan di akhir zaman. Maka oleh karena itu jangan pernah bermuka dua, jangan pernah lari daripada Nabi, jangan pernah lari daripada syariat. Ditakutkan pada hari akhirat kita tidak digolongkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ahli salat, ahli ibadah, berpuasa, melaksanakan haji, pendakwah bahkan, ketika Rasul mengisyarahkan dengan tangan kirinya ilan nar, ke neraka. Bagaimana? Ketika Rasul berhadapan dengan sosok mayat dalam peperangan Hunain, Rasul bersama sahabat-sahabat yang lain menghadapi kafir laknatullah, dan pada ketika itu kemenangan berada di pihak orang Islam. Rasul perintahkan kepada sahabat, wahai sahabatku, terjun balik ke medan peperangan, kutip saki-baki, sisa-sisa daripada perang, harta ghanimah, senjata, mayat-mayat yang sudah menjadi syahid, mayat-mayat yang sudah mati. Maka sahabat terjun ke medan peperangan. Dia kutip harta-harta ghanimah, dia kutip senjata-senjata, lalu dia bawa mayat-mayat. Ada sosok mayat yang dibawa oleh sahabat melintasi di depan Rasulullah, dan Rasul mengisyarahkan hadza min ahlin nar. Ini penghuni neraka. Ibu-ibu bisa bayangkan enggak? Yang sudah syahid fi sabilillah, Rasul dengan tegas mengatakan ilan nar. Sahabat protes, tidak terima. Mereka diskusi, ya Rasul, hadzal rajul allazi qulta min ahlin nar qatala al-yawm qitalan syadida. Pada hari ini dia berperang sangat sungguh-sungguh. Tidak nampak dia akan lari daripada medan peperangan. Tidak nampak dia seorang pengecut. Dia berada di garda terdepan. Lantas engkau katakan dia ahli neraka, tapi Rasul tetap pada pendiriannya dengan tegas mengisyarahkan ilan nar, ke neraka, tamang neraka. Neraka apa ju, ibu-ibu, ayah-ayah?
Sedang mereka diskusi, datanglah sahabat yang lain yang tahu sejarahnya, yang tahu ceritanya. Dia katakan, hadar rajul lam yamut fil qital, dia katakan. Ini laki-laki ini kayaknya bukan mati karena perang, iya dia berperang. Nah, dikatakan dalam hadis, lakin bihil jarahah, dia mengalami luka. Walam yasbir al jarahah, dan nggak sabar, nggak tahan luka. Ujungnya apa? Faqatalan nafsah, maka dia membunuh dirinya. Mati dalam keadaan bunuh diri. Dalam Islam, mati bunuh diri dosa besar dan bisa-bisa neraka tempatnya. Ibu-ibu, sabarlah walaupun bermacam-macam ujian dan cobaan menimpa ibu-ibu. Bapak-bapak, sabarlah walaupun bermacam-macam ujian yang menimpa kepada kita. Ujian dan cobaan itu adalah untuk melihat bagaimana level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka Allah akan membiarkan kita hanya mengatakan kami beriman kepada Allah? Nyo kamu urung beriman, urung delebeh, urung Aceh. Apakah cukup itu? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak dicoba? Tidak, mereka akan dicoba. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, maka Allah tahu siapa di antara mereka yang benar imannya. Wala ya'lamannal kazibin, dan siapa di antara mereka yang bohong. Ketika diuji dengan ekonomi, sabarlah. Ketika diuji dengan ujian yang besar, sabarlah. Diuji dengan jabatan, sabarlah. Laksanakan sesuai dengan aturan. Ibu-ibu ketika suami kawin lagi, sabarlah. Entah apa? Buka. Menyamang telah kawin, nyampe buka. Pasti sudah protes. Tetapi itulah ketika Allah mentakdirkan apapun masalah, sabarlah. Laki-laki ini nggak sabar membunuh diri, mati. Pertanyaannya, kenapa mereka membunuh diri? Kenapa dia bunuh diri? Rupanya punya cek. Baru kali ini ikut perang. Nyo baru ikut perang. Segalamnya hantam perang. Kenapa dia ikut perang? Ternyata sebelumnya ketika dia tinggal di kampung, tidak bergabung dengan Rasulullah dan sahabat, datang orang perempuan, ibu-ibu, demo. Nah, seperti kami di Banda Aceh ketika datang waktu Jumat, itu ibu-ibu WH datang menyisir setiap pelosok. Bagi laki-laki yang tidak sholat Jumat, akan didemo, dipanggil, dikejar. Ya hanai timba anda. Untuk hanai timba anak budi wainang. Ibu-ibu bangkit, bangun. Dia katakan hanya dengan sindiran yang kecil, hanya dengan kata-kata yang sederhana. Ma anta illam ra'ah, dia katakan. Kamu bukan laki-laki, perempuan kamu. Karena laki-laki ikut perang bersama Rasulullah. Kamu duduk di kampung, duduk di kampung. Tidak mau ikut perang, maka malu dia. Nah, ibu-ibu bayangkan, hanya dengan sedikit perkataan. Kamu bukan laki-laki, perempuan. Ternyata kami laki-laki, ibu, semenjak dulu nggak suka dikatakan perempuan. Kamu agama, mulha baju. Apalagi berkaitan dengan masalah agama. Maka ketika itu dia mau menampakkan bahwa dia juga sanggup mati di medan perang, ternyata niatnya sudah berubah. Tidak ikhlas. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik mencoba menipu Allah, tetapi wa huwa khadi'uhum. Allah menipu mereka kembali. Dan ketika wa idza qamu ila shalah, dan mereka apabila melakukan salat bersama orang-orang muslim, bersama orang-orang mukmin, qamu kusala, mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan. Yura'unan nas, sebenarnya salat ini, ibadah ini hanya ingin menampak-nampakkan di hadapan manusia. Wala yazkurunallaha illa qalilah. Dalam tafsir Jalalain ditafsirkan wala yusalluna, dan mereka tidak pernah salat kecuali sedikit. Hati-hatilah ibu-ibu, hadirin hadirat, jadilah orang yang ikhlas semata-mata berbuat kepada Allah, karena Allah sesuai dengan ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, salatku, hidupku, matiku ya Allah, karena Engkau, termasuk acara yang kita buat pada hari ini. Semoga Allah menerima
seluruh amalan baik kita. Terima kasih kepada Bapak Bupati, terima kasih kepada tamu-tamu kami dari Jakarta, terima kasih kepada seluruh Forkopimda Plus, terima kasih kepada ulama-ulama, guru-guru kami, masyarakat Abdiya, ibu bapak yang telah hadir, menyokong, mensupport acara ini, dan semoga Allah memberikan keberkatan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kita, dan tentunya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita dalam surga Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dengan tema meningkatkan mahabbah menuju insan yang berakhlakul karimah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan Bapak Ibu kita sholat zuhur berjamaah bersama. Habis itu baru kita makan siang bersama. Seluruhnya Bapak Ibu yang bisa sholat bisa berjamaah. Habis itu baru makan zuhur bersama. Terima kasih. Langsung wudu. Ya, langsung wudu. Sudah azan juga.